स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये श्लोक को आउ टिके व्याख्या करिया पूर्व आउ थे उच्चारण करदवा। नेहाभिक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अल्प टिके हो प्रत्येक दिन टिके टिके प्राणायाम अभ्यास कर। एटी धर्म कहले आम कहलु प्राणायाम धर्म, क्या श्वास होची हमको धरी रखी। श्वास को भल पाइबा भी आमर धर्म। कब श्वास को भल पाइबा अर्थात जी श्वास टाणुचंती। गुरुदेव कहले भगवान कृष्ण हाथ में दुईटी अस्त्र। कि अस्त्र शुणु, जितेबाला दरकार पड़ी भगवान कृष्ण चक्र धरिचंती, नहले चक्र धरी ना। मुख्यतः बाल गोपाल समय रे बंशी धरिचंती, परवर्ती समय रे शंख धरिचंती। जोड़िए अस्त्र शंख आउ बंशी, ये हूँ नाद। शंख आउ बंशी ये हूँ नादर उपासना। ये नादर उपासना ये कहीदे। बंशी बंशी रे साधारणतः केतोटी छिद्र थाए? 7टी छिद्र थाए। गोटे छिद्र ओठ पाखरे 6टी छिद्र को 3 आंगुली दे बंद करू खोलू। से बंशीर व्याख्या करी गुरुदेव कहते बंशी हूँ कौन? प्राणकृष्णंकर बंशी। ये देह भितर थाई से बंशी बजाउचंती। ये सप्त चक्र हूँ भगवान कृष्णंकर मुरली। सप्तम चक्र रे भगवानंकर मुख। एठू से श्वास छाड़ुचंती, टाणुचंती, छाड़ुचंती। क्या श्वास तो छाड़िले तो बंशी रे मुरली बाहर नाद। श्वास नथिले नाद नाही। एवं जो 6टी बंद करुचंती खोलुचंती, अर्थात बंशीर 6टी छिद्र रे श्वासर गति को, पवनर गति को नियंत्रण न कले संगीतर मूर्छना बाहर नाही। गुरुदेव कहते प्रत्येक साधकर जीवन संगीतर साधना। प्रत्येक व्यक्तिर जीवन जीवन संगीत। ए जीवन संगीत गाइबा को हेले प्रियतम कृष्णंग प्रति लक्ष्य रखी ये जो 6टी छिद्र को बंद कर खोल, अर्थात देह मध्य थिबा षट्चक्र को नियंत्रण कर। षट्चक्र को नियंत्रण कर। आउ भगवान कृष्ण के प्रति लक्ष्य रखी, प्राण कृष्ण निज भितरे कृष्ण के प्रति लक्ष्य रखी, धन्य से कृष्ण मुरली नाद भांगिला राधांक गहन निद। अर्थात से बंशी नाद शुणी केवल श्री राधिका नुहंती, गोपी माने दौड़ी गले एठी खाली गोटे संकेत दवापाई। से बंशी ध्वनि जदि भगवान बजाउथिले, से बंशी ध्वनि जदि बनरे बसी बजाउथिले, ताहले गोपपुरर समस्ते तो शुणी थांते, पुओ कि झियो समस्ते तो शुणी नाहांती, समस्ते तो आसी नाहांती। एठी जदि आमर संगीत मूर्छना सृष्टि हब, समस्ते आमे सेही संगीत शुणिबा। किंतु गोपपुर रे समस्ते शुणी नाहांती। तात्पर्य आपण कहिबे सेमानकर मन सेठी नथिला, अर्थात सेमानकर मन नियंत्रित नुह। सेही माने केवल शुणिले जो माने जाग्रत, जो मानकर मन निजर प्रियतम पाखरे अछि। हे पार्थ निज जीवन को नियंत्रण कर, ये तुमर धर्म। हे पार्थ निजर श्वास को नियंत्रण कर, ये तुमर धर्म। पार्थ निज जीवन दुर्बलता को दूर कर, ये तुमर धर्म। पार्थ निज भितर थिबा शत्रु को विनाश कर, दया परवश ही नुह। द्वितीय शंख। शंख शब्द शुणु, शंख शंख शम मंगलवाचक। शम ये हूँ वैदिक शब्द। ख ख शब्द अर्थ हूँ आकाश। आकाशर गुण हूँ नाद, जहाँ मंगलमय नाद सृष्टि करे।
ଶଙ୍ଖ ସମ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଖ ନାଦ, ଶଙ୍ଖ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ସାଧକ, ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣି ହୁଏ, ଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ଭଗବତ୍ ଗୀତାର 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜଗୁହ୍ୟମ୍ ପବିତ୍ରମ୍ ଇଦମ୍ ଉତ୍ତମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମମ୍ ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ସୁସୁଖମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଗମମ୍, ସାଧନା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅପି ଅସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବା କଥା କହିଲି, ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ତାର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍, ମହାନ ଭୟରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଭୟ କ'ଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସଂସାରରେ 2 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ହେଲା। ଧରିବା ସଂସାରୀ ଆଉ ସାଧକ। ସଂସାରୀ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂସାରୀ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ସାଧକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଡରନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ସେ କହନ୍ତି 12 ଜନ୍ମ ହଉ, ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ହବୁ, ସେ ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତିକାମୀ, ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ଇହ ସଂସାରେ ବହୁ ଦୁସ୍ତରେ କୃପୟା ପାରେ ପାହି ମୁରାରେ, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମହତୋ ଭୟାତ୍। ଭୟ, ଭୟ ଉପରେ ମହାନ ଭୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଟିକି ଟିକି କଥାରେ ବି ଭୟ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଭୟ। ପାଳ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିଲେ ବା ଡରନ୍ତି। ଭୂତ କଥା, ଭୂତ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ମନରେ ଆମ ମା ମାନେ ଡରେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଭୂତ ଭୂତ ଭୂତ। ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭୂତ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ପିଲାଦିନେ। ନରେନ ଖୋଜିଲା ଭୂତ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହିଁ ତ ବୁଲି ଆସିଲି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ତ କେଉଁଠି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ପିଲାଦିନଠୁ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ, ଅଭୟ ହେବ କିଭଳି ଆମେ ଶିଖେଇଲୁ ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ତାଙ୍କର 2ଟି ହାତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭୟ। ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବର ଅଭୟ। ନ ଇହ ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ଅସ୍ତି। ଅଭିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ନ ଇହ ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ଅସ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବା ଏହି କର୍ମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପୁଣି ଶେଷ ହେବ କି ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ। ଏହି ସାଧନାରେ ଆରମ୍ଭର ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କହୁଛି, ଏ କର୍ମ ହେଉଛି କି କର୍ମ? ସ୍ୱଧର୍ମ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ କାମଟିଏ କଲି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ବସିଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ସେବା କଲି। ଅର୍ଜୁନ, ଏ କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି ରଖିଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜିକାଲି ପରା ଲୋକ ଏଭଳି ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବୁ। କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିବୁ। ଆରେ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସିବ କ'ଣ? ସିଏ ତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦୌଡ଼ୁନ। ଛାଡ଼, ଛାଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ, ଇହ ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ନ ଅସ୍ତି। ଅଭିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗତି। କ୍ରମ, କ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିବା। ସେଇ କ୍ରମ ଶବ୍ଦରୁ କ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି, ଏସବୁ କ୍ରାନ୍ତି ଶବ୍ଦ ସେଇ କ୍ରମ, କ୍ରମ ଧାତୁରୁ। ଅଭିକ୍ରମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ଅର୍ଜୁନ, ସାଧକ ହେଇଛ, ନିମ୍ନମୁଖୀ ମନ ନୁହଁ। ନିମ୍ନମୁଖୀ ମନ ବିଷୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ମନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଚେତନା ସାଧକର। ଅର୍ଜୁନ, ବହିର୍ମୁଖୀ ମନ ସାଧାରଣ ମଣିଷର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମନ, ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ମନ, ଇଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖୀ ମନ ହେଉଛି ସାଧକର। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସାଧକ ହୁଅ।
ତୁମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅଭିକ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖ ଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି। ଥରେ ତୁମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଏଇ ଉତ୍ତମ ଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି, ଅର୍ଜୁନ ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିନାଶ ନାହିଁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ସାଧକ ସାଧନ ପଥରେ ଯାଇ ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଖସି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି କଥା କହିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଋଷିକେଶର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ଋଷିକେଶ। ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାରିକୁ ଡାକିଦିଅ, ଲଣ୍ଡା କରେ, ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ ଗଙ୍ଗାରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଉ। ଜଣେ କିଏ ଆସି କହିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ, କହିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ନହେଲେ ପୁଣି କାଲି କାମ ଦେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧନା କରିଛୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଥରେ ନେଇଛୁ ତୁଣ୍ଡରେ, ତାର ଫଳ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ନ ଇହ ଅଭିକ୍ରମ ନାଶ ଅସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ କ'ଣ? ଏ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ତାର ସହଜ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ଓଲଟା ଫଳ। ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଫଳ। ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଓଲଟା ଫଳ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଅଛି, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, କାମ୍ୟ କର୍ମ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ, ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମ ଅଛି, କେତୋଟି କର୍ମ ନ କଲେ ତାର ସବୁ ଦୋଷ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ୍ତ ଘଷ ଗୋଟେ ସହଜ ଲୌକିକ ଉଦାହରଣ। ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଯଦି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବ ତମର କ'ଣ ହେବ? ଗାଧାଅ, ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଯଦି ନ ଗାଧେଇବ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଷ। ନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ, କଲେ ଫଳ ମିଳିବ, ନ କଲେ ଦୋଷ। ଅର୍ଜୁନ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁ ନ କରିପାରିଲୁ, ନ କରିବୁ ତୁ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମ କହୁଛି ସେ କର୍ମରେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ କର୍ମ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନ କରିପାରୁଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯଦି ତୋର ମନକୁ ମୋତେ ସମର୍ପିତ କରିଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟବାୟ ଦୋଷ ନାହିଁ।